안녕하세요. 서울대학교 산업인력개발학 전공의 이창 교수입니다. 오늘은 ATD 2017 아이스 두 번째 키노트 강연으로 미국 스탠퍼드 대학에서 심리학을 가르치고 있는 켈리 맥고니걸의 강연을 소개해 드리겠습니다. 차세대 심리학자로 주목받고 있는 켈리 맥고니걸은 건강심리학자로서 수많은 강의와 저서 활동을 펼치고 있는데요. 스트레스가 해롭다는 기존의 관념을 바꾸어 이를 삶의 동력으로 전환시키는 방법을 대중들에게 전파하고 있습니다. 그녀의 강연은 스트레스에 영향을 미치는 요소를 심리학, 뇌과학, 행동경제학 분야 등의 실증 연구를 통해 명확히 분석하고 체계적인 처방을 제안하여 세간에 큰 화제를 모으고 있는데요. 의지력의 과학과 스트레스 잘 이겨내기를 비롯한 그녀의 심리학 강좌는 스탠퍼드 대학교 평생교육원 역사상 가장 인기 있는 수업으로 손꼽히고 있습니다. Basically, I've turned stress into the enemy. But I've changed my mind about stress. And today, I want to change yours. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. Okay, some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study, including people who had relatively little stress, who learned to view the stress response as helpful for their performance. Well, they were less stressed out, less anxious, more confident. But the most fascinating finding to me was how their physical stress response changed. Now, in a typical stress response, your heart rate goes up and your blood vessels constrict like this. And this is one of the reasons that chronic stress is sometimes associated with cardiovascular disease. It's not really healthy to be in this state all the time. But in the study, when participants viewed their stress response as helpful, their blood vessels stayed relaxed like this. Their heart was still pounding, but this is a much healthier cardiovascular profile. It actually looks a lot like what happens in moments of joy and courage. Over a lifetime of stressful experiences, this one biological change could be the difference between a stress-induced heart attack at age 50 and living well into your 90s. 켈리 맥고니걸의 흥미로운 연구에 대해서는 저서를 통해서도 만나보실 수 있는데요. 국내의 스트레스의 힘으로 번안된 The Upside of Stress와 왜 나는 항상 결심만 할까로 번안된 The Willpower Instinct가 바로 그것입니다. 구체적으로 스트레스의 힘은 스트레스에 대한 기존 상식을 완전히 뒤엎는 내용으로 결코 피할 수 없는 스트레스를 독이 아닌 약으로 만드는 방법을 소개하고 있는데요. 긴장과 압박이 어떻게 삶의 에너지가 되는지 과학적으로 증명하면서 스트레스를 스마트하게 사용하는 방법에 대해서 체계적으로 제안해주고 있습니다. 왜 나는 항상 결심만 할까에서는 뇌과학이나 행동심리학 실험을 통해 의지 박약형 인간이 의지 굳건형 인간으로 거듭날 수 있는 전략을 소개하고 있지요. 켈리 맥고니걸 교수의 강연은 다음과 같은 두 개의 물음으로 시작됩니다. 지난해에 당신은 얼마나 많은 스트레스를 경험하였습니까? 당신은 스트레스가 건강에 해롭다고 믿으시나요? 일상에서 발생하는 긴장과 압박을 긍정 촉매로 전환하여 삶의 동력원으로 삼자고 주장하는 맥고니걸 교수는 자신이 처음부터 스트레스를 긍정적으로 여겼던 사람은 아니라고 고백합니다. 하지만 그녀는 이 두 물음에 대한 답과
그에 따른 사망 위험률의 차가 스트레스에 대한 자신의 관점을 완전히 뒤바꾸어 놓았다고 말하는데요. 그녀는 우리의 건강을 위협하는 것이 스트레스 자체가 아니라 스트레스가 해롭다고 믿는 그 믿음이라고 말합니다. 만일 우리가 스트레스를 긍정적으로 받아들인다면 우리의 몸은 즐거움, 용기의 순간과 유사한 반응을 경험하여 유쾌하고 행복한 삶을 살아갈 수 있다는 것이죠. 스트레스에 대한 긍정적인 믿음이 우리의 혈관을 이완시켜 혈관 수축에서 비롯되는 각종 질병으로부터 우리를 해방할 수 있다는 것입니다. 맥고니걸 교수는 또한 정교하게 설계된 스트레스 반응이 우리를 사회적으로 만들 수 있다고 언급합니다. 흔히 사랑의 호르몬이라고 알려진 옥시토신 때문인데요. 이 옥시토신은 개인의 스트레스 자극에 대응하여 반출되는 호르몬으로 우리 뇌의 사회적 본능을 조정하여 사교적 행동을 강화하고 신체적 접촉을 증가시킵니다. 흥미로운 점은 이 옥시토신이 스트레스에 의해 손상된 심혈관계, 특히 심장세포의 치유와 재생에 기여한다는 점인데요. 사회적 접촉과 지지에 의해 강화되는 옥시토신의 분비 특성을 고려할 때 우리는 스트레스 상황에서 누군가에게 둘러싸여 있기를 원하며 또 그 상황이 우리의 스트레스 회복성을 높여준다는 사실을 알 수 있습니다. And when oxytocin is released in the stress response, it is motivating you to seek support. Your biological stress response is nudging you to tell someone how you feel instead of bottling it up. And the cool thing is that all of these physical benefits of oxytocin are enhanced by social contact and social support. So when you reach out to others under stress, either to seek support or to help someone else, you release more of this hormone, your stress response becomes healthier, and you actually recover faster from stress. I find this amazing that your stress response has a built-in mechanism for stress resilience. And that mechanism is human connection. I want to finish by telling you about one more study. This study tracked about 1,000 adults in the United States, and they ranged in age from 34 to 93. And they started the study by asking, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, how much time have you spent helping out friends, neighbors, people in your community? And then they used public records for the next 5 years to find out who died. Okay, so the bad news first. For every major stressful life experience, like financial difficulties or family crisis, that increased the risk of dying by 30%. But that wasn't true for everyone. People who spent time caring for others showed absolutely no stress-related increase in dying, 0. Caring created resilience. And so we see once again that the harmful effects of stress on your health are not inevitable. How you think and how you act can transform your experience of stress. 타인과의 사회적 지지와 접촉을 바탕으로 건강한 스트레스 대응 문화를 구축하는 것이 중요하다고 말하는 켈리 맥고니걸 교수의 강연을 보셨는데요. 여기 스트레스에 대해 그녀와 유사한 입장을 견지하는 인물이 있습니다. 유명 베스트셀러 작가이자 6만 팔로워의 소유자, 바로 해민스님인데요. 하버드 대학에서 종교학 석사를 마친 후 미 햄프셔 대학의 종교학 교수를 역임한 해민스님은 스트레스에서 탈출하기 위해서는 스트레스를 지닌 그 마음 안에서 발버둥 치는 것이 아니라 스트레스를 최대한 객관적인 시선에서 바라볼 것을 권장합니다. 스트레스를 우리 마음에 잠시 찾아온 손님이라고 표현하는 해민스님, 지금 함께 만나보시죠. 여러분들은 화가 났을 때 어떻게 하죠?
많은 분들이 이렇게 화가 났을 때, 어떤 분들은 부정하세요. 지금 왜 이렇게 화내? 이러면은, 내가 무슨 화를 내? 뭐 이래요. 그러면서 화를 내요. 만약에 우리가 그 진흙이 이렇게 있는 어항, 물과 그 진흙이 이렇게 섞여 있는 진흙탕이 이제 이만한 어항에 있다고 쳐봐요. 이럴 때 내가 깨끗하게 물을 만들고 싶다고 해서 양손을 그 물 안에, 어항 안에 탁 넣어가지고, 진흙아, 빨리 아래로 가라앉아라, 가라앉아라, 가라앉아라. 이런다고 진흙이 가라앉습니까? 어때요? 안 되죠. 왜 안 되겠어요? 왜냐면 내가 오른손, 왼손으로 이렇게 누르면서 다시 올리잖아요. 그러니까 이게 한번 내려가다가 다시 휘해졌고, 내려가다가 휘해졌고, 이런 결과를 이루기 때문에 내가 손을 갖고 어떻게 그것을 누르거나 저항하거나 그것을 그 안에서 바꿔보려고 노력하면 할수록 그게 변화가 되지가 않아요. 이럴 경우에 그러면 어떻게 하는 것이 가장 좋은 방법인가요? 바로 그 진흙을 내가 자꾸 누르려고 하는 게 아니라 그 진흙탕 어항 물에서 손을 떼고 가만히 그것을 지켜보는 거예요. 그렇죠? 그것처럼 우리 안에 내가 어찌할 수 없는 그러한 그 분노라든가 미움이라든가 그러한 감정들, 짜증, 화 이런 것들이 올라왔을 때 그것을 내가 어떤 식으로든 변화하려고 그 마음 안에 들어가서 막 이렇게 해보면은 그게 잘 안 돼요. 오히려 마음 밖에 나와서 가만히 이렇게 지켜보는 거예요. 그 화의 에너지를. 이렇게 하면은 화로부터 벗어날 수 있어요. 상황을 객관적으로 보다 보면 내 안에 지혜가 생겨요. 화가 일어나는 것도 내가 원해서 일어나거나 내가 의도해서 일어난 게 아니고, 화가 없어지는 것도 내가 의도해서 없어지는 것도 아니고 내가 원해서 없어지는 것도 아니에요. 다시 말하면 화는 내 것이 아니에요. 화는 우리 마음 안에 잠시 들어온 손님이에요. 내 안의 스트레스를 객관화하여 마음의 지혜를 추구해야 한다는 해민스님의 영상을 보셨는데요. 해민스님과 맥거니걸 교수의 강의가 이처럼 많은 이들의 공감을 사고 있는 이유는 성과 중심의 무한 경쟁 사회 속에서 자기 개발과 조직 성과를 달성하기 위해 고군분투하며 스트레스를 누적시켜 나가고 있는 현대인의 고달픈 현실을 반영하고 있기 때문일 것입니다. 그 단적인 예로 여기 2016년 OECD에서 발표한 Better Life Index에 따르면 한국인의 주관적 웰빙 지수와 일과 삶의 균형 지수는 매우 낮은 양상을 보입니다. 특히 한국의 연간 노동시간 2113시간으로 OECD 국가 평균을 훌쩍 상회하며 최장 노동시간 3위를 기록하고 있습니다. 2016년 12월 취업 포털 조사에서는 직장인 1000여 명을 대상으로 번아웃 증후군 경험 여부를 조사하기도 하였는데요. 번아웃 증후군은 직무 수행 과정 중 지각하는 스트레스에 대한 장기적인 반응으로 직장인 10명 중 9명이 번아웃 증후군을 경험하였다고 응답하였습니다. 번아웃 증후군은 정서적 자원의 고갈, 이상 및 열정의 소멸, 업무 생산성 저하에 따른 성취감 감소를 경험하게 하는데, 이는 곧 서비스 성과 감소 및 조직 효과성 저하, 이직 의도 상승으로 이어져 오늘날 조직 존속 및 성과 관리의 주요 위협 요인으로 자리하고 있습니다. 그렇다면 HRD 담당자는 이러한 장기적 스트레스 반응에 긍정적으로 대처하기 위해 어떠한 전략을 취해야 할까요? 켈리 맥거니걸이 말하는 스트레스의 사회적 메커니즘은 직원 역량 신뢰에 기반을 둔 자율 경영 전략, 즉 임파워링 리더십에 그 해답이 있다는 것을 암시합니다. 임파워링 리더는 탑다운 방식의 단순 명령 하다를 지향하고 공통의 비전과 목표를 공유함으로써 실무자가 주어진 책임 범위 안에서 당면한 과제의 해결책을 찾아낼 수 있도록 유도합니다. 여기서 임파워링 리더는 코치이자 상담자이며 문제 해결에 필요한 자원 제공자입니다. 임파워링 리더는 코칭을 통해 실무자에게 사회적 접촉과 지지를 제공하고
이는 곧 실무자의 스트레스 회복성 증진으로 이어집니다. 또한 권력 분배를 전제로 한 수평적인 조직 문화는 조직 내 원활한 커뮤니케이션 구조를 형성하여 구성원 간의 네트워크 강화에 기여합니다. 이처럼 조직 구성원 간의 신뢰와 조력을 토대로 성공적인 문제 해결을 경험한 직원들은 자기 효능감을 비롯한 긍정 심리 자본을 획득하여 직무 만족, 스트레스 완화를 경험하고 장기적 스트레스에 긍정적으로 대처할 수 있게 됩니다. 여기 임파워링 리더십의 실현으로 조직 구성원의 스트레스 탄력성을 증진시키고자 하는 기업이 있습니다. 바로 미국 친환경 농산물 판매 기업 홀푸드 마켓인데요. 홀푸드 마켓은 미국의 극심한 경제 불황에도 불구하고 연매출 32% 상승이라는 경이적인 성장을 기록하며 폴춘지 선정 일하기 좋은 100대 기업, 세계에서 가장 존경받는 기업 18위로 꼽히기도 하였습니다. 홀푸드의 가장 큰 특징은 팀 멤버 선발부터 제품 판매 방식, 성과 평가에 이르기까지 담당 세션의 운영 및 의사결정이 직원들 스스로에 의해 이루어진다는 것인데요. 구성원의 자율과 이에 상응하는 책임을 바탕으로 스트레스 완화와 직원 성장 두 마리 토끼를 동시에 잡고 있는 홀푸드 마켓의 사례, 지금 바로 만나보시죠. Austin is such a rich, diverse community with so much culture. We're looking to reflect that culture in our stores. Our team members definitely reflect that culture. Team member happiness and excellence is a core value here at Whole Foods. That's one of the reasons that I've stayed here is it actually does mean something. I am looking for people who are passionate about food. I get a lot of chefs who apply. Everyone here is passionate about food. If they're not when they start, they finish that way. Empowerment is a word that's thrown around a lot, and Whole Foods actually lives it. There have been tons of team members that I have seen surpass me that has been awesome that I've helped mentor and train and just develop. So yes, here at Whole Foods, it's a wonderful thing that you get to be empowered. I think one of the things that makes Whole Foods Market unique is the individual expression that we're allowed. You're able to be yourself and actually be happy. They want me to be me. There's no two team members that look alike by any means. We are all multifaceted. We have all different types of passions. There's people from Mexico, from Germany, from Guatemala. The respecting of diversity sort of comes natural to this environment. We just know to be respectful of one another. 켈리 맥고니걸에 따르면 스트레스에 대한 인간의 생물학적인 반응은 자신이 느끼는 바를 가슴 속에 묻어두는 대신 이를 타인에게 말하도록 자극합니다. 즉, 스트레스에 대한 회복력이 사회적 접촉을 통해 더 강력해지고 빨라진다는 것이죠. 이러한 켈리 맥고니걸의 연구 내용은 구성원들의 스트레스를 관계지향 조직문화 구축을 통해 해결할 수 있음을 암시합니다. 구성원 간의 인간애 또는 인간미 넘치는 가족적 분위기를 형성하여 접촉을 증가시키고 관계가 튼튼해지도록 조직 문화를 구축하면 스트레스에 대한 반응이 건강한 방향으로 이어져 스트레스가 오히려 삶의 원동력이 될 수 있다는 것이지요. 켈리 맥고니걸의 연구는 HRD 담당자들에게 조직 구성원의 스트레스 회복력을 향상시키는 방안은 조직 구성원들이 서로 관심을 갖고 대화하며 서로 지지해주는 관계지향 조직 문화를 구축함으로써 해결이 가능하다는 것을 상기시킵니다. 여기 이와 같은 켈리 맥고니걸의 연구를 잘 실천하고 있는 조직이 있습니다. 2016년 존스 홉킨스 대학에서 2016년 미국에서 가장 건강한 직장으로 선정되었으며 하버드 비즈니스 리뷰에도 소개되었던 미국 IT 기업 넥스트 점프입니다. 이 기업의 CEO 찰리 킴은 사람이 가장 중요한 자산이라 여기며 직원들의 건강과 성장에 관심을 둔 조직 문화를 구축했습니다. 직원들이 서로의 성장에 관심을 갖고 도울 수 있는 시스템을 만들었으며 직원들의 신체적, 정신적 건강을 위한 다양한 프로그램을 조직 내에서 운영하고 있습니다.
조직이 직원들을 전인격적으로 돌봐주는 것이 곧 강력한 조직을 만들어 나가는 길이라고 믿으며 이를 실천하는 넥스트 점프의 사례를 함께 보시죠. 매주 목요일 넥스트 점프의 CEO 찰리 킴은 회사의 몇몇 젊은 리더들과 만난다. 이 시간은 회사의 최고 경영자들이 모두 참여하는 중요한 시간이다. 한 여직원이 자신의 고민을 털어놓기 시작한다. 그녀는 최근 자신의 팀에서 훌륭한 성과를 올리던 한 직원의 문제점을 발견했다. I think you're drunk. You're not making a good judgment call. But I feel like I couldn't just find the concrete example to prove that. 다른 직원도 자신의 고민을 말하기 시작한다. Why don't we just fire them? She's hilarious. 이 회의는 단순히 회사의 문제들을 해결하기 위한 것이 아니다. 최고 경영자들의 상담을 통해 젊은 직원들이 리더로 성장할 수 있도록 돕는 것이 더 중요한 목적이다. Except the companies are now all run by people. So if you make their people stronger or better, the company will become strong. Their two are very connected. 회사의 전 직원은 2명씩 코칭 시스템으로 묶여 있다. 2년차 직원이라도 1년차 직원을 도와줘야 할 의무가 있다. IT 개발자인 고어리는 자신의 업무를 마치면 항상 다른 직원들을 찾아가 도울 곳이 없는지 물어본다. 기술적인 노하우를 알려줄 뿐만 아니라 신입사원의 회사 적응도 도와준다. If the company culture was taking care of the health of a human being in the full spectrum of physical health, emotional health, mental health, spiritual not being religion, but of helping other people, that human being getting stronger and stronger by the day makes a stronger company. 노트 클라우드 서비스를 개발하여 제공하는 에버노트는 조직 구성원 간 소통을 극대화하기 위한 다양한 방법을 고안하여 실천하고 있는 조직입니다. 전 임직원들은 일주일에 1시간씩 사내 카페인 더 다이얼로그 박스에서 바리스타 역할을 하는데요. 고위 임원들도 모두 참여하고 있습니다. 이는 직원들에게 커피를 만들어주면서 자연스럽게 대화가 오가도록 하고 이를 통해 관계가 형성되도록 하는 방법으로 조직 내 소통 증진에 기여하고 있지요. 또한 직원들 대다수가 근무하는 2개 층을 큰 계단으로 연결하여 계단이라는 공간에서 자연스럽게 오가며 마주치고 회의나 대화를 하는 등의 교류도 가능하게 하였습니다. 이러한 조직 문화는 직원들이 서로에 대해 자연스럽게 관심을 갖고 서로의 생각과 마음을 들여다볼 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 소통의 극대화를 통해 관계지향적 조직 문화를 실천하고 있는 에버노트의 사례 한번 보시죠. 회사 입구에 들어서자마자 있는 카페에서 누군가 열심히 커피를 만들고 있습니다. 이 커피를 마실 사람은 직원, 만든 사람도 직원, 부사장님입니다. So everybody that's been trained on the machine gets to do a shift. So I do 1 hour a week. So it's just another way of sort of having informal communication and interaction. 다양한 스마트 기기와 플랫폼을 이용한 네모 서비스로 글로벌 기업으로 성장했지만 에버노트의 철학은 여전히 스타트업입니다. 이 회사는 매일 색다른 이벤트를 마련하는데 이날은 아이스 커피 데이였다. 말 그대로 커피 한잔하며 대화하는 날이다. 함께 다과를 즐기는 따뜻한 분위기는 직원들에게 심리적 안정을 주어 소통과 네트워킹 형성에 도움을 준다. But at events like these, I can talk to people from other parts of the organization, get ideas from them, share what I'm working on. So it's actually really nice to just chat with people in an informal way. 협력과 소통을 중요하게 여기는 만큼이나 개성도 중시한다. 이 직원은 책상이 아예 화단이다. I like plants a lot. I basically craft this environment so I have control over it. So for me it's kind of relaxing and peaceful because it's my like. 이상 켈리 맥고니걸의 기조 강연이 HRD 담당자들에게 주는 인사이트를 정리하면 다음과 같습니다. 첫째,
스트레스에 대한 긍정적 접근을 바탕으로 우리는 스마트한 스트레스 사용법을 익힐 수 있어야 합니다. 스트레스를 어떻게 받아들이느냐, 어떻게 대처하느냐에 따라 우리는 스트레스를 도구로도 약으로도 사용할 수 있습니다. 둘째, 스트레스 반응은 스트레스 회복성을 증진시키기 위해 내장된 우리 몸의 소셜 메커니즘입니다. 스트레스를 받을 때 우리는 타인으로부터 사회적 접촉과 지지를 획득함으로써 빠르게 회복할 수 있습니다. 이러한 환경을 조성하기 위해 HRD 담당자들은 임파워링 리더의 육성을 필두로 조직 내에 원활한 사회적 지원 환경 마련에 힘써야 하며 수평적, 관계지향적 조직 문화를 구축함으로써 조직 구성원의 건강한 직무 수행을 도모하여야 합니다. 이상으로 ATD 아이스 두 번째 기조 강연자 켈리 맥고니걸의 발표와 그 시사점에 대한 디브리핑을 마치겠습니다. 고맙습니다. 여러분들은 일하는 이유가 무엇인지 제대로 알고 있습니까? 실제로 한 설문조사에 따르면 직장인의 10명 중 6명은 돈을 벌기 위해서 일한다고 합니다. 하지만 미국의 저명한 행동경제학자이자 행동심리학 교수인 댄 에리얼리는 사람들이 돈을 벌기 위해 일한다고 생각할 뿐 실제로는 그렇지 않다고 합니다. 일은 삶을 의미 있게 만드는 에너지이자 살아있음을 확인하는 것입니다. 단지 돈을 벌기 위해 일하기보다 행복한 삶을 위해서 일할 수는 없을까요? 우리의 행복한 삶을 위해서 일에 대한 진정한 의미와 가치관을 재정립해야 합니다. 미 듀크대 MBA 출신 정신건강의학 전문의 최명기 원장이 수많은 내담 사례와 다양한 분야의 연구 결과를 토대로 워크테라피라는 해답을 제시합니다. 돈, 인정욕구와 과시, 불안과 소속감, 성취감, 재미, 성장, 승부욕, 도전, 명령, 이타심 등 직장인이 일하는 10가지 이유를 공감하며 이를 통한 치유와 마음관리 솔루션으로 행복한 내일을 찾으시기 바랍니다. 일하면서 테라피할 수 있다. 일하면서 힐링하는 마음경영 이야기. 무엇이 당신을 일하게 만드는가? 워크 테라피.